नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम टीम अरोड़ा दे नाल ते मैं हां तरनजीत कौर घुम्मण जिहदे विच असीं गलबात करांगे ओपन हाउस यानी कि घरां दे बारे विच। ओपन हाउस कई थावां ते तुसीं लगे हुए देखे होने आ। सो अज गलबात करांगे क्योंकि मार्केट विच काफ़ी ज़्यादा भंबल भूसे की स्थिति है। कोई कह रहा कि घर विकण लई ज़्यादा आए हुए ने, कोई कह रहा कि मार्केट विच खरीददार ज़्यादा हैगे ने। सो अज इस बारे विच गलबात करांगे जिहड़ी मार्केट विच भंबल भूसे की स्थिति बनी हुई है। सो कि ये बायर्स मार्केट है, कि ये सैलर्स मार्केट है, या इस वक्त रियल स्टेट मार्केट जाके दन रही है। असीं गलबात करांगे अज खास तौर पर GTA की रियल स्टेट मार्केट के बारे में, क्योंकि कहते हैं कि कैनेडा की मार्केट एक पासे, GTA की मार्केट एक पासे। सो अज ये बारे भी गलबात करांगे, रेट ऑफ इंटरस्ट के बारे में गलबात करांगे, नाल ही गल करांगे साडी कैनेडियन बैंक्स के बारे में। किते कहा जा रहा है कि कैनेडियन बैंक्स जिहड़ा इस स्थिति तो काफ़ी लाभ कमा रहे हैं तो कई कह रहे हैं घाटे विच जा रहे हैं। अज इस सारी स्थिति बारे गलबात करांगे ते जेकर तुसीं घर खरीदना चाहुंदे हो तो कुछ बैटर ऑप्शनस भी तुहानूं प्रोग्राम के अखीर विच तुहानूं दस्से जाणगे। सो प्रोग्राम दे विच जुड़ गए ने जी मेरे नाल प्रवीण अरोड़ा जी ते नाल दिनेश अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडे दोवां दा। तरन जी मेरे वल्लों हमदर्द देखने वाले सारे ही दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, की हाल चाल ने? बस थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और टीम अरोड़ा वालों साडे सारे व्यूअर्स नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मार्केट की सिचुएशन की पहला गल कर लैंदे आ। बहुत भंबल भूसे की स्थिति बनाई पई है, मार्केट से चल की रहा? मार्केट तरन जी इस तरह के जिवें आप पिछले भी कई प्रोग्रामां च गल कीती है कि इन्वेंटरी का नंबर आ हुण ना तो बहुता वध रहा ते ना ही नंबर घट रहा। जिहड़ियां नंबर ऑफ सेल्स ने वो भी तकरीबन 500 तो लैके 600 पर वीक दे विच सेल्स हो रही ने। मतलब लोकी बाय भी कर रहे हैं, जिवें आपां कह लईए कि लोकी बाय कर रहे हैं, थोड़ा जिहा डर के बाय कर रहे हैं। मतलब सेल्स हो रही ने बट बहुत तेजी नाल नहीं हो रही, क्योंकि हर आदमी के दिमाग दे विच ये है भी शायद आने वाले टाइम च इंटरस्ट रेट का मार्केट ते कोई होर की इंपैक्ट पएगा। बट नाल दी नाल मार्केट दे विच कुछ वधिया चीज़ां भी हो रही ने, जिस तरह कि हुण जिवें बिल्डर्स ने उन्होंने पता कि मार्केट दे विच प्रोडक्ट बेचण वास्ते काफ़ी मतलब चीज़ां करन दी लोड़ आ। और खास करके जिवें बिल्डर्स नूं भी पता कि इंटरस्ट रेट है जिहड़ा कि सब तो वड्डा जिहड़ा इस टाइम पार्ट प्ले कर रहा लोकां नूं घर बाय करन वास्ते। अज मैं एक बिल्डर दे इवेंट ते सीगा, उन्होंने तुसीं बिलीव नहीं करना कि एक नवीं प्रमोशन लैके आए ने कि 3 साल वास्ते तुहानूं 3.99 ते मॉर्गेज मिलेगी अगर तुसीं उन्हां दा प्रोडक्ट बाय करदे हो। 3.99 ते बिल्कुल क्या बात है। 3 साल वास्ते 3.99 ते तुहानूं मॉर्गेज मिलेगी। और उहदे ते लई तुहाडा मतलब मॉर्गेज लई जिद्दां नॉर्मली तुसीं क्वालीफाई हुंदे हो, मॉर्गेज लैके उन्होंने तुहानूं बैंक तो ही देनी आ। वो मतलब मेजर जिहड़े बैंक्स ने, वो मेजर बैंक्स ने ही 2 बैंकां ने उन्हां दे नाल टाई अप कीता ते वो मॉर्गेज देनी आ। सो कहण दा मतलब ये है कि हुण बिल्डर्स नूं भी ये चीज़ महसूस हो रही है कि लोकां नूं किसी ना किसी तरह दा रिलीफ दिता जावे। और जे देखा जाए तो लोगों को मतलब प्रॉब्लम है भी है, क्योंकि मॉर्गेज दी पेमेंट्स काफ़ी वध गई ने। दिनेश मेरे नाल रास्ते च आउंदे होए गल कर रहे थे तो मैं ये गल कह रहा सी भी अज दी डेट दे विच कोई भी जिहड़ी प्रॉपर्टी है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं देगी, क्योंकि जिन्ना इंटरस्ट रेट वध चुक्या वा उहदे मुताबक वो हमेशा नैगेटिव कैश फ्लो च ही रहेगी। सो किते एक चीज़ वधिया ये आ कि ਜਿਹੜਾ घर का प्राइस पहला जो सीगा अज लोगों को तो बैटर प्राइस मिल रहा, ये वधिया चीज़ हो रही है मार्केट दे विच। दूजी चीज़ एक ये चीज़ भी खराब हो रही है कि जिन्हों ने पहला वध प्राइस ते घर बेचे अज उन्होंने घट प्राइस ते बेचना पै रहा वा। एक ठीक पार्ट नहीं हो रहा उन्होंने वास्ते। मॉर्गेज दी पेमेंट्स वध भी गई ने, ये पार्ट ठीक नहीं हो रहा। बट एट द सेम टाइम जिवें कह लो कि रेंट भी वधे ने, पर हुण जिवें बिल्डर ने बिल्डर्स कन्नै नवें इंसेंटिव भी आ रहे ने, उहदे लई इन्वैसटर्स नूं भी इनकरेज किया जा रहा। कहण दा मतलब यह है कि मार्केट दे विच दोनों तरह दी चीज़ां चल रही ने, कुछ चीज़ां नैगेटिव चल रही ने, कुछ चीज़ां पॉजिटिव चल रही ने। बट एक पार्ट आ जिहड़ा वो कोई बहुता वधिया नहीं हो रहा। सरकार कन्नै उहदे बारे कोई भी जिहड़ी चीज़ आ कोई ठोस जिहड़ा कदम आ वो नहीं उठाया जा रहा। सरकार तो खुद ग्रीन बेल्ट के मामले में फसी हुई है, आप ये बारे भी अगे गलबात करांगे। पर तुसीं बैंकों की गल की, मॉर्गेज रेट की गल की, किते कहा जा रहा है कि बैंक प्रॉफिट कर रहा ते हुणी मैं तुहाडे तो सुन ली सी कहंदे बैंक कई लॉस दे विच भी चल रहे, मतलब उन्हां दा बिजनेस घटिया जी मॉर्गेजेस दा। सर मॉर्गेज रेट दा गल करिए, मॉर्गेज रेट नूं लैके इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानी जिहड़ी आ खास तौर ते जिहड़ी लोकां नूं देखण नूं मिल रही आ, इहदे बारे की कहना चाहोगे? ये तो कदों तक उभारिया जा सकदा, उभरिया जा सकदा? कोई लग रहा कोई एवें दा टाइम पीरियड कि इन्ने समय तक जिहड़ी सिचुएशन है कुछ बैटर हो जाएगी? क्योंकि प्रेडिक्शनस बहुत आ रही ने मार्केट, पर हर कोई अपने तरीके नाल प्रेडिक्ट कर रहा वा। देखो एक चीज़ तो मैनूं जरूर नज़र आ रही है तरनी कि हुण हर मतलब जिस तरह कह लो कि आदमी नूं ये समझ आ रही है कि ये जिहड़ी चीज़ है मार्केट दे विच वधिया पार्ट नहीं प्ले कर रही, जिहड़ा कि इंटरस्ट रेट नूं इन्नी तेजी नाल इन्नी शॉर्ट टाइम दे विच इन्ना वधाया गया।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਕਨੀਓ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.99 ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗੇਜ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਨੀਓ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਗੇਜ ਆ ਉਹ 3.99 ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਘਟਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਿਆ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਧਣਾ। ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੈਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਗੇਜ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ? ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਰਹੇਗਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਾਰਗੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਗੇਜ ਫਿਕਸ ਜਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਦੇਖੋ, ਇਹ 100% ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਨਿਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਦਰ ਸੈਲਰ ਹੈ, ਬਾਇਰ ਹੈ, ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਂਡਲॉर्ड ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਲਡਰਸ ਕੋਲ ਘਰ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੇਲ ਤੇ ਨੇ, ਬਾਇੰਗ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਰ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਵੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਰਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਆ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਤਲਬ
ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਈਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੇਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਰਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ, ਫਿਕਸਡ ਮਾਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਰਗੇਜ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਟਰਮ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3.99 ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਰਿਨਾਊਂਡ ਬਿਲਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਕਨੀਓ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸੇਲਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇਗੇ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜੇ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ 0.25% ਦੀ ਆਏਗੀ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਟਲੀਸਟ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਰਵੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆਗਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ
ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀਆਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਵਧਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਜੌਬਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਤਾਲਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਬਸ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਬੇਸਮੈਂਟਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਚੱਲੋ। ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈ ਚੱਲੋ, ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਵਧਾਣੀ। ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਨ ਜੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬਿਲਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਫੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਲਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਇੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਕੁਇਟੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਦੀ ਘਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਇਕੁਇਟੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਘਟੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਇੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਆ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਕੁਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਬਾਇੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦੀਆਂ ਅਮਾਉਂਟਸ ਹਾਈ ਨੇ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਰਨ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3 ਲੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚੇ ਆ, 3 ਲੋਟ ਬਚੇ ਨੇ। ਡਿਟੈਚ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਜਾਂ 3 ਲੋਟ ਨੇ ਬਚੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਟੋਟਲ 5-7 ਲੋਟ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਹਾਰਡ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੌਰਗੇਜ 3.99 ਤੇ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਫੀਲਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕੋਈ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ
45 ਇੰਟਰਲੈਕਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ 45 ਇੰਟਰਲੈਕਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਡੀਟੈਚ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਂਟੇਬਲ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਮਤਲਬ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਸੈਲਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਚਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤਰਨਜੀਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਵੈਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੰਡੇ ਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਆਵਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਹਾਊਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਨੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 60 ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਔਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ 407 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਨਿਫ ਦਾ ਬਿਲਟ ਘਰ ਹੈ। ਕੈਨਿਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਲਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮ ਬਿਲਟ ਟਾਈਪ ਘਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 9 ਫੀਟ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਤੇ, ਔਰ 9 ਫੀਟ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਨੇ। 8 ਫੀਟ ਦੇ ਡੋਰ ਨੇ, ਸਮੂਥ ਸੀਲਿੰਗ, ਔਰ ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਊਇੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਔਨ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆਲਸੋ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਮੰਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਟਿਲ GTA ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ GTA ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੈਸਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਡਿਟੈਚ ਘਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਊ ਔਰ ਬੋਨੀ ਬਰਾਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਫਾਲ ਮੈਡੋ ਸਰਕਲ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮੇਨ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਟੇਬਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਘਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਡਿਟੈਚ ਹੋਮ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਊਅਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਬਲ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਜ, ਡਬਲ ਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਨੇ, ਬਾਹਰ 4 ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ 6 ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਤਰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ? ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ 12 ਟਾਈਡ ਵਾਟਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਮੈਕਵੀਨ ਤੇ ਕਾਟਰਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ। ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਡਵੈਲਿੰਗ ਅਪਰੂਵਡ ਆ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਡਵੈਲਿੰਗ ਅਪਰੂਵਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੈਂਟੇਬਲ ਆ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਕਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ
ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡ ਵੀ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਦੀ ਏਕੜ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 5 ਏਕੜ 8 ਏਕੜ ਮਤਲਬ 100 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸਲਸ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਨਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ GTA ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਨੀ ਕਾਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਇਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸੈਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਗਰ ਪੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਪੀਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 2.6 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਲਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਟ ਸਟਿਲ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇਰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਾਇੰਗ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਇਰ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਬਾਇਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ B ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ C ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਆਹ ਮੌਰਗੇਜ ਬਣੇਗੀ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗੀ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਰਨ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੇਨ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਂਸ 'ਚ ਵਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਾਂਸ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਰਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ 416 910 9923, ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੈਰੀ ਐਂਡ ਮੈਕਲੌਗਲਿਨ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ teamarora.com ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘੁਮਾ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ 416 910 9923। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵਿਦ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।